जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 8वीं जमात की अंग्रेजी की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उसका लैसन नंबर 8 वी हू लव बुक्स असी जो किताबां नूं प्यार करते हाँ उसकी एक्टिविटी नंबर 4 जिहदे च असी क्वेश्चन आंसरस इस लैसन दे करांगे। सो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। नोटबुक ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, पर बाद विचों इन्हां आंसरस नूं याद करके कंठ करके जुबानी बिना देखे आप लिखण का अभ्यास जरूर करो प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 8वीं जमात नाल संबंधित 3 प्लेलिस्ट हो रही ने, उन्हां दे उत्ते जाओ, प्लेलिस्ट ते टैप करो तो फिर ओली प्लेलिस्ट नूं देखो, उन्हां दे वीडियोज़ भी देखो जरूर, साइंस और मैथ दे। वो इस तरह ने 8th साइंस एक प्लेलिस्ट का नाम है, एक होर हैगी है 8th मैथ, तो तीसरी हैगी है 8th मैथ नोट्स। सो आओ हम करिए अगले क्वेश्चन आंसरस इस लैसन दे। सो कहते रीड दी फॉलोइंग स्टैंजाज। स्टैंजाज होंगे बच्चों खंड, एक जी कविता होंगी है वह जो पदा होंगे है या वो पौड़ी होंगी है, जिन्होंने असीं कहने पंजाबी दे विच उहदा मतलब कि जो हिस्सा है कविता का उन्होंने स्टैंजा कह दें। कहते रीड दी फॉलोइंग स्टैंजाज मतलब कविता का हिस्सा पढ़ो एंड आंसर दी क्वेश्चनस, ते नाल अगे आंसर क्वेश्चनस है ने उन्होंने जवाब देने ने। सो मैं फिर रिपीट कर देना एक बार, यदि व्याख्या करते हैं संखेप जी, ताकि फिर तुहानूं क्वेश्चन ते उन्होंने आंसर समझ आने सौखे हो जाएंगे। सम बुक्स आई विल नैवर गिव अवे, कुछ किताबां मैं कभी भी किसी नूं नहीं दवांगा। दो ओल्ड एंड वॉर्न, बेशक वो पुरानियां अते घिस गईयां ने। देयर बाइंडिंग टॉर्न, उन्हां दी जिल्द फट गई है। अपॉन माई शेल्फ्स दे विल ऑलवेज स्टे, पर मेरी शेल्फां ते वो सदा ही उदां रहणगियां। अलाइव, जींदियां। स्टिल रेड, हाले भी पढ़ियां जांदियां। स्टिल फ्रैश, हाले भी सजरियां ताज़ियां। ईच डॉन, हर नवीं सवेर। देयर मैजिक मोमेंट्स नैवर गॉन, ते उन्हां दियां जादुई घड़ियां जिहड़ियां ने मतलब कि वो मौके ने वो जिहड़े लम्हे ने वो कदी भी नहीं जाणगे, वो मतलब कि हमेशा टिके रहणगे। आओ देखिए हुण सवाल जवाब। सो इन्हां दा जवाब, पहले सवाल है नेम दी पोएम एंड दी पोएट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ किताब असीं पढ़ी है, ਜਿਹੜਾ मैं लैसन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी है, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक्सप्लेनेशन ਵਿੱਚ सारी गल समझाई है। सो ਇਹਦਾ जवाब है दी पोएम्स नेम इज़ वी हू लव बुक्स। ਇਹ पोएम ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ है, ਉੱਤੇ कॉमा पाने ने इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ਇਹ नाम है, ठीक है। वी हू लव बुक्स, ਅਸੀਂ ਜੋ किताबां ਨੂੰ प्यार करते हाँ। ਇਹ पोएम ਦਾ सिरलेख है, ਉਹਦਾ नाम है। एंड दी पोएट्स नेम, ਅਤੇ कवि ਦਾ नाम है इज़ रस्किन बॉन्ड। ऐसी अखीर च लिखा भी है, तुहानूं मैं दस्सिया भी है कि यह पोएम जी है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। सो यह साडा हो गया पहला जवाब। सो क्वेश्चन नंबर बी, दी पोएट डज नॉट वांट टू पार्ट विद। पार्ट विद पता ही होंगे बच्चों, टू पार्ट विद, यह मुहावरा लिख लवो। टू पार्ट विद मतलब टू गिव अप, त्याग देना, छड्ड देना, मतलब कि उस तो तोड़ विछोड़ा कर लेना, उन्होंने कहते हैं टू पार्ट विद। दी पोएट डज नॉट वांट टू पार्ट विद मतलब जिहड़ा कवि है वो तोड़ विछोड़ा नहीं करना चाहता, संबंध नहीं तोड़ना चाहता, उन्होंने नहीं छड्डना चाहता, उन्होंने दे नाल संबंध नहीं तोड़ना चाहता। किहदे नाल? सम बुक्स, कुछ किताबां दे नाल। वेयर डज ही कीप दैम, वो उन्होंने कित्थे रखदा है। उत्ते लिखिया बच्चे हुणे असीं पढ़िया सीगा ऑन अपॉन माई शेल्फ्स दे विल ऑलवेज स्टे, मेरियां शेल्फां ते वो हमेशा रहणगियां। सो जवाब आ जाएगा ही कीप्स दैम ऑन हिज शेल्फ्स, वो उन्होंने अपनियां शेल्फां ते रखता है। सो क्वेश्चन नंबर सी, वट इज़ दी कंडीशन ऑफ बुक्स। वो लिखा है लाइना दे विच, दो ओल्ड एंड वॉर्न देयर बाइंडिंग इज टॉर्न, है ना। सो सानू इधर कंडीशन पता लग गई, हालत, कंडीशन बने हालत, किताबां दी हालत की है। सो लिखांगे दी बुक्स आर ओल्ड एंड वॉर्न, पुरानियां ने, घिस गईयां ने, एंड देयर बाइंडिंग इज टॉर्न, अते उन्हां दी जिल्द जिहड़ी है वो पट्टी हुई है। आगे चलिए, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਰੀਡ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਂਜ਼ਾਜ਼ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਜਾਣੂ ਦੋਸਤ, ਥੀਸ ਟਾਈਮਲੈਸ ਟੇਲਸ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਛੋ ਕਹਾਣੀਆਂ, have been with me since I was 10, मैं
ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਟਰਨ देयर ਪੇजेस ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਫੀਲ ਐਂਡ ਲਵ देयर ਓਲਡ ਰੈਫਰੇਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਲਡ ਰੈਫਰੇਨ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਲਡ ਰੈਫਰੇਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। The poet calls his books familiar friends. Why does he call them familiar? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, the poet calls his books familiar friends because they have been with him since he was 10. ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੀ ਪੋਇਟ ਕਾਲਸ ਹਿਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਿਦ ਹਿਮ ਸਿੰਸ ਹੀ ਵਾਸ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਲਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਵੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਲਦ ਚੜਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਬੀ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਟਾਈਮਲੈਸ ਟੇਲਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਹੈ ਟਾਈਮਲੈਸ ਟੇਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਟਾਈਮਲੈਸ ਟੇਲਸ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਨੇ ਸਥਾਈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰ ਫਰੈਸ਼ ਟੇਲਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰ ਫਰੈਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੀ ਟੇਲਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੇਲਸ? ਦੀ ਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪਾਇਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਰਿਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਕਸਾਈਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਂਡ ਗਿਵ ਜੋਏ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ, ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾਓ। ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟ ਫੀਲ ਵੈਨ ਹੀ ਟੱਚਿਸ ਐਂਡ ਫੀਲਸ ਦੀ ਪੇਜਿਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਬੁੱਕਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣਾਇਆ।
The poet feels the familiarity, familiarity मैंने जान पछाण। ਉਹ ਜਦ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ, the poet feels the familiarity of the books of his childhood, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। he also feels respect, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਵ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫॉर ਦੀ ਟਾਈਮਲੈਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ ਫਰੋਮ them, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਸਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਥਾਟਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਟੈਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਹਨਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ ਫਰੋਮ them, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਟਾਈਮਲੈਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ ਫਰੋਮ them, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। अगला देखिए लास्ट, रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो ग्रेट वर्सेस अर्थात महान पंक्तियां, ग्रेट थॉट्स महान विचार, एंड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम दैट्स पासिंग बाय सो फास्ट, वो समा जिहड़ा बड़ा तेजी नाल लंघदा जा रहा है, उस समय दे हमेशा ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। These good companions never fail, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। To give me joy, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਨਰਿਸ਼ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਹੂ ਲਵ ਬੁੱਕਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੀ ਲੱਕੀ ਵੰਸ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ। ਆਵਰ ਮਾਈਂਡਸ ਸੈਟ ਫਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪੋਇਟ, ਅਰਥਾਤ पोएट ਦੇ अनुसार, कवि ਦੇ मुताबिक, what still stand the test of time, ठीक है ना। सो what will आना सी बच्चे, what will still stand the test, what will सी या देख लेना किताब च की लिखा है, मेरे को टाइपिंग च मिस्टेक हुई है, पर क्वेश्चन विच कोई तंगी नहीं आ रही समझने च। what will still stand the test of time, वो किहड़ी गल है जो समय ते हमेशा सार्थक रहेगी, ठीक है, समय ते खरी उतरेगी। सो जवाब है ग्रेट वर्सेज एंड ग्रेट थॉट्स, स्टार्टिंग में लिखे ना, ग्रेट थॉट्स स्टिल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ग्रेट थॉट्स रिटन इन दी बुक्स, जो किताबों में लिखियां हुई ने पंक्तियां ते बड़े महान विचार, विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो समय के प्रभाव अधीन नहीं आएंगे, हमेशा समय ते खरे उतरनगे, हर समय विच वो ज्ञान, वो चंगे विचार, वो लाइनां ढुकवियां होणगियां, सार्थक होणगियां। फिर कहते व्हाट डू यू थिंक द पोएट विल ऑलवेज गेट फ्रॉम हिज गुड कंपेनियंस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦੇ ਗਿਵ ਮੀ ਜੋਏ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਪੋਏਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਜੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਖੁਰਾਕ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਵਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਫਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੀ ਪੋਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਜੋਏ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਵਿਜ਼ਡਮ and freedom of the mind from his good companions, ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਮਿਲੇਗੀ from his good companions। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, who according to the poet will always be the lucky ones, ਕਹਿੰਦੇ
ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪੋਇਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਲਵ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡਸ ਸੈਟ ਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡਸ ਸੈਟ ਫਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਦੀ ਲੱਕੀ ਵੰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।